हेलो पिला माने तुम किपरि भाव अच्छ। तो मु आशा करे कि तुम समस्ते बहुत भल थो। तो आज आम डिस्कस करवा जो ओडिया ऑनर्स पिला मानकर यूनिट 1 ठीक अच्छे। ओडिया ऑनर्स पिला मानकर सेकेंड सेमिस्टर यूनिट 1 चैप्टर टी आम सिलेक्टेड क्वेश्चन गोटे नहीं आसी। चलो आलोचना करवा ओडिया साहित्य नवजागरण भूमिका किपर रही दर्शाओ एवं नवजागरण भूमिका संपर्क में एक प्रबंध लेख। यही दुईटी जाक क्वेश्चन आसे गोटे उत्तर लिखिपर। ताले कौन चलो आरंभ करवा। ऊनविंश शतक इंग्रेज मान शासन और ख्रीष्टियानवादी मानकर ओडिया पुस्तक प्रचलन हेतु ओडिशा रे नवजागरण को बेस उपलब्धि करें। बहुजन तो इंग्रेज मान विरोध करने सहित पाद्री मान धर्म प्रचार को विरोध करते प्रगतिर मूल उत्स। ना कौन ना ऊनविंश शतक इंग्रेज मान शासन जिते ऊनविंश शतक इंग्रेज मान शासन करुले से जो नूतन पुस्तक और प्रचलन करुले बेस उपलब्धि करें ओडिया माने मध्यरु बहुत गुड़िए जनता इंग्रेज मान विरोध करुले से धर्म प्रचार को विरोध करुले कौन से माने किंतु जानी नथिले जे से माने ही थिले हमर प्रगतिर मूल उत्स बोली। निजे राममोहन राय जने इंग्रेज बंधु सिख बुकिंगम को चिठी लिखिथिले 18/1 केतरे 1928 मसिया रे गोटे चिठी लिखिथिले। एटा से चिठीटा लिखिथिले हैला। तापर कौन अच्छी पठाणी पटनायक ए संपर्क कहती जे इंग्रेज माने कलिकता सहर को इंग्रेज राजत्वर केन्द्र स्तरी करते। क्यों माने ना इंग्रेज माने कलिकता सहर को तांकर सहर गोटे राजत्वर केन्द्र स्तरी से करते। बहु काल धरी अत्याचारित और विडंबित बंगाड़ी समाज इंग्रेज शिक्षा और संस्कृति को बरण 1797 ख्रीष्टाब्द विलियम केरी बंग देश में प्रथम मुद्रा जंत्र प्रतिष्ठा करते। कौन ना 1997 विलियम केरी बंग देश में गोटे मुद्रा जंत्र प्रतिष्ठा करते। मुद्रा जंत्र साहाय्य मुद्रण शिल्प विकसित होबारु चिंता राज्य में अभावनीय परिवर्तन है। तत्कालीन भाप विप्लव यथेष्ट प्रेरणा जगाई देले से कारण उच्च शिक्षानुष्ठान 1817 ख्रीष्टाब्द कलिकता हिंदू कॉलेज प्रतिष्ठा हुए केतरे ना 1817 कलिकता रे हिंदू कॉलेज। एठारे पाश्चात्य जगतर शिक्षा दर्शन एवं प्रगतिर भावधारा सहित शिक्षित बंगीय समाज परिचित हुए। 1818 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज साप्ताहिक द फ्रेंड ऑफ इंडिया प्रकाशित होई ताणुगत चिंताधारा रे आवेग सृष्टि करथिले। 1818 ख्रीष्टाब्द कोर्ट कचेरी पारसी भाषा उठाई देले। इंग्रेजी शासक कौन इंग्रेज भाषा प्रवर्तन कले। ताहले कौन ना 1817 कौन कले गोटे हिंदू कॉलेज प्रतिष्ठा करागला एवं तांकर पाश्चात्य जीवन दर्शन शिक्षा दर्शन और प्रगतिशील भावधारा सहित शिक्षित मान समाज गोटे परिचित कराइला बंगीय समाज परिचित हुए। तापर कौन कौन है ना 1800 ख्रीष्टाब्द इंग्रेजी साप्ताहिक द फ्रेंड ऑफ इंडिया प्रकाशित होइथिला। तापर 1818 ख्रीष्टाब्द कोर्ट कचेरी से कोर्ट कचेरी पारसी भाषा को उठाई देइथिले। 1818 ख्रीष्टाब्द इंग्राजी भाषा शिक्षा करने देश में प्रबल आग्रह सृष्टि होला। से समस्ते जो मैंने बारण करुले से समस्त इंग्राजी भाषा शिक्षा प्रति आग्रह हो पड़े। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन सहित बंगाली जीवन परिचय घटिला। ताहार चिंताधारा सीमित बलय रेखा क्रमे संप्रसारित होई ब्रह्मतर विश्व जीवन सहित संपर्क स्थापन कले। कौन तो यही चिंताधारा समान समान बल रेखा मध्य संप्रसारित होई गोटे बृहत्तर बहुत बड़ विश्व जीवन सहित संपर्क स्थापन कराइले। चारिआडे से इंग्राजी भाषा द्वारा चारिआडे संपर्क स्थापन करि पारिले। प्राचीन मध्ययुग धर्मगत अंधता एवं सामाजिक कुसंस्कार को मुक्ति लाभ करने समाजर प्रबल विद्रोह सृष्टि होला। से प्राचीन मध्ययुग कौन है ना धर्मगत अंधता से धर्म पूरा अंध होते निज धर्म और सामाजिक कुसंस्कार से किसी कुसंस्कार को लेकिन बहुत विद्रोह आरंभ करते। ए कारण ब्राह्म धर्म आंदोलन जो भारतीय रक्षणशील धार्मिक चिंताधारा पतन संभव होता से कारण ब्राह्म धर्म प्रचलन होता। जातिगत अश्रेणीगता धर्मगत अंधता से ही नवजुगे भारतीय प्रगतिर परिपंथी बोली नवोन्मेष आंदोलन अन्यतम नेता राममोहन आंतरिक विश्वास करुले। किए विश्वास करते राममोहन किए थे से नवोन्मेष आंदोलन अन्यतम नेता थिले।
ରାମମୋହନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମହାଭାଷାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରବାସ ବାସନା ରହିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ତାହା ବାସ୍ତବ ପରିବେଶ ଭୁଲିଯାଇ ଅତୀତର ନାନା ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଲୋକର ପରି ମହଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ବାସ୍ତବ ପରିବେଶ, ତାର ସଠିକ୍ ପରିବେଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଅତୀତରେ ଯେତେ ନାନା ଧର୍ମ ଓ ଧରଣ କିମ୍ବା କଳ୍ପଲୋକର ପରି ସେମାନେ ସେଇ ମହଲରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସିଏ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁନଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସାହିତ୍ୟର ଯେ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହାକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ମାନବ ଧର୍ମୀ ସେତେବେଳେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣେ ଇଂରେଜ ଶାସକଗଣ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମନରେ ଥରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୋହ ଜନ୍ମାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଆଉ ବିଦ୍ରୋହର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ହିଁ ଇଂରାଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ କାହା ପାଇଁ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତ ଇଂରେଜ ଶାସକଗଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଥରେ ଜନ୍ମାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ ମନୋଭାବ ହେଇ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲସେ ହେଇପାରିବ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଧାରା ଧୀର ଓ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ସେ ଗାରର ସମସାମୟିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ପାଦ୍ରୀଗଣ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ 12/2/1822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ରେଭେରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର କାମ୍ପବର୍ନ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାରା ପୁରା ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା। ସୁତରାଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଲେସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଲେସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଆଦେଶନାମା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି ଯେ କେତେରେ 1822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ 1823 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 15ଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ 15ଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପାଦ୍ରୀମାନେ। ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା। 1835 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀରେ ସରକାରଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପୁରୀରେ ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାଦ୍ରୀମାନେ 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବହୁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଛାପାଖାନାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ଭେଦଭାଦ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। 1814 ଏବଂ 1818 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଇବେଲର 2ଟି ଭାଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଇବେଲର 2ଟି ଭାଗ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପାଦ୍ରୀ କାର ସାହେବ ହବ୍ରୁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉର୍ଜିଆ ପୋଏଟିକାଲ ବୁକ୍ସ ଭାଷାନ୍ତର କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପତ୍ରିକା ପାଦ୍ରୀମାନେ ଅନୁବାଦ କରି ଅଥବା ରଚନା କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ନବଜାଗରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତଥାପି ଏ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ହିଁ ନବଜାଗରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।